الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. له الحمد سبحانه وتعالى، حرم الظلم والطغيان ونهى عن قتل النفس وسفك الدماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب سواه ولا معبود بحق غيره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن رسالات الله إلى أهل الأرض والدين الذي اختاره الله لهم هو أثمن هبة للبشرية وأعظم منة عليهم. خيرة الله للإنسان منهج حياته وطريقه الموصل إلى جناته، وهو النعمة التامة والفضل المبين. يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة في الله، كل فساد يظهر في البر أو في البحر فهو بما كسبت أيدي الناس، كما بين ذلك القرآن. عملوا ذلك ليذيقهم الله تبارك وتعالى بعض الذي عملوا. ثم اعلموا أن المجتمع المسلم يتكاتف أفراده رجالا ونساء ويتعاونون في مجال الإصلاح ونشر الخير ومنع الفساد في الأرض، في مقابل المنافقين الذين يسعون إلى عكس ذلك. وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز سفك الدماء المحرمة تحت أي تأويل. وكان من عادات الجاهلية والكفر بالله والكافرين سفك الدماء وقطيعة الرحم. ومن الأسس العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى عز وجل حفظ الدماء، والإنسانية تطلب ذلك. وإن إزهاق الأرواح البريئة وقتل الأنفس الطاهرة من الجرائم العظيمة التي لا يرضى الله بها. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فالتقوى أيها الإخوة
تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الحرام. إخوتي في الله، لقد أسرف بعض الناس اليوم في سفك الدماء وإزهاق الأرواح مثل فرعون وقومه، كأن لا فرق بينهم وبين فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هكذا قال القرآن. كما اشتهر بعضهم بالقسوة الشديدة المفزعة، وكان سفك الدماء عندهم أسهل حاجة، أسهل شيء، بل أسهل من شرب الماء. يقتلون ويقتلون ويقتلون ويريدون أن يقتلون. القتل، إزهاق الأرواح، والعياذ بالله. وإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة عظيمة من الكبائر، ينبغي أن يتنبه. وقتل النفس منهي عنه في كتاب الله، كما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتل نفس إلا بحق. وكما يترتب على قتل النفس حد ووعيد في الآخرة، وإن ذلك من كبائر الذنوب، بل من أشنع وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. وجاءت أحاديث صحيحة في النهي عن قتل النفس، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى عن من قتل نفسه بنفسه، يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء أذب به يوم القيامة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي ألمته جراحه فقتل نفسه، لما سئل عنه قال: هو في النار، الذي قتل نفسه هو في النار. فما بالك بالذي قتل غيره، وقتل 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 وسفك وسفك، يقتل ويقتل ويقتل ولا يخاف أحدا. ثم إن المنتحر، قضية الانتحار الذي ينتحر نفسه تخلصا من شدة أو من بلاء في هذه الدنيا، له نفس الحكم، كما جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، وغضب الجبار ولعنته، وإعداد العذاب العظيم له. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال شهادة الزور. حديث مسلم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، النساء. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حق. ومن حرص الشريعة على حفظ الأرواح البشرية ومن الضروريات
الشرعية تحريم قتل النفس المحرمة إلا بالحق. ومما يدل على عظمة النفس البشرية النفس الإنسانية ما في حديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وكما عد الرسول صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أخاه المسلم كفرا، وسبابه الذي قد يردي إلى قتاله فسقا. سب المسلم فسق وقتله كفر. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان، وفي رواية: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ya halicce mu, ya azurta mu da musulunci da imani, ya ba mu lafiya na zuwa sallar juma'a da ibada. Tsira da amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya shirya da mu zuwa ga wannan addini na musulunci. Godiya tabbata gare shi da ya sanar da mu alqur'ani, littafin shiriya, ya kuma sanar da mu sunna da za ta koyar da mu ma'ana alqur'ani. Ya sanya mu cikin mafiya alkhairi a cikin al'ummarsa. Ya yi mana sutura ta tsoron Allah, mafi alherin sutura. Mun gode masa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haramta zalunci a bayan ƙasa, ya haramta wuce gona da iri, ya haramta kisan kai da zub da jini. Na shaida babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai tabaraka wa ta'ala, bai da abun bokin tarayya, kuma ba wani abun bauta in ba shi ba. Ba mu da Allah in ba ubangijinmu da muke ambato ba. Ina shaidawa nan Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne, tsira da amincin Allah sabbata gare shi da shi da iyalan gidansa da wanda suka bi su da kyautatawa zuwa ran tashi alƙiyama. Bayan haka ya ku yan uwana musulmi, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa. Wannan wata kalma ce da duk liman in ya zo hudu ba sai ya maimaita ta duk sati, don ɗan adam yana buƙatar a tunatar da shi ya ji tsoron Allah. Kuma babu babban guzuri da mutum ya kamata rayuwar da shi a rayuwarsa irin jin tsoron Allah a ko'ina kake. Ka ji tsoron Allah a mu'amalarka da gida, ji tsoron Allah a cikin harkokinka na yau da gobe, ka ji tsoron Allah a duk inda kake.
ittaqillaha haythu ma kunta. Haka annabi ya ce ka ji tsoron Allah a duk inda ka kasance, har inda ma ba za a ce ka ji tsoron Allah ba, ka sani akwai Allah. Ku sani cewa aiken da ubangiji yayyo zuwa ga halittarsa mutane a bayan ƙasa da aljanu, da kuma addinin da Allah ya zaɓa wa mutane, shine mafi tsadar kyauta da Allah ya yi wa ɗan adam. ba ka da wani abin da Allah ya baka sama da imani da kuma musulunci. Kuma babbar baiwa kenan, shine zaɓin da Allah ya yi wa ɗan adam, mutum ko aljan Allah ya mai zaɓi ya zama musulmi yana bautawa Allah. Kuma wannan addini shine hanyar da mutum zai biya isa zuwa ga Allah, kuma shine babban ni'ima cikakkiya, kuma ita ce falala mai girman gaske. Allah ya yi bayani ya koyan uwana a cikin alkur'ani, fasadi ya bayyana, barna a bayan ƙasa, a ruwa da fako da fili, ana ta fasadi in ji Allah, ana ta barna, amma duka da abin da mutane suke aikatawa ne. Kuma Allah yana yi wa mutane azaba saboda fasadi da barna da suke yi. Ka shiga gida ka saba wa Allah, za ka jawo 'yan uwanka bala'i don ta dalilin wannan barnar taka da fasadin naka da kake yi. To kuma dalilinsa Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da wasu. Shi yasa ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku ji tsoron fitinar da Allah zai saukar, in ta zo ba za ta shafi wanda ya yi zalunci ba ne kadai. Zinan da za ka shiga ɗaki ka ɓuya ka yi, kana ganin ba wanda ke ganin ka, kana jawo wa al'ummar da kake rayuwa ne a cikinta masifa. Luwaɗin da za ka je neman maza ka yi ba wanda ya gani. Cutar mutane da kake yi a ɓoye, kisan kai da kake yi da zubar da jini, da sa a kashe wani, kana zaune ka sa a kashe wanda ya ga dama. Akwai yau wanda kunamar bindiga a hannunsa take, ba zai iya irga maka iya mutum nawa ya kashe ba, shi kawai aikinsa kisan kai kawai. Abin tausayi. Ka raba ɗan uwanka da rayuwar nan da kai ka san yadda kake jin rayuwar. Ya zama rayuwarka kawai kai hanya kake ka kashe mutane ko ka sa a kashe. Wani ya zo kashewa wani yana cewa dan Allah kada ka kashe ni, ka kyale ni. Sai ya ce ai ban san Allah ba. Ya ce ka tausaya mun, ya ce ai ni ban san tausayi ba. To daman da me za a hada shi? A hada shi da Allah, hada shi tausayi. Ya ce bai san wannan zancen ba. Kuma amma azara za ta yi sai alwala ya je sallah. To wannan huduba tana magana ne akan masifar da take damun mu a Najeriya yau, wanda ta fi kowace masifa. Amma muna kuka har yanzu ba a mai da hankali. Kasashen duniya da suke kawo taimako da kudade, da wanda suke kwazozuto, suke ihu, suke maganganu a kafafen yada labarai na gani da ji, ba su mai da hankali akan wannan ba. Yanzu na tambayi duk ɗan Najeriya, tsakanin barnar da corona take mana, da barnar da sace-sacen mutane da kashe mutane da yaƙe-yaƙe da ake a Najeriya, wanne ya fi tari? Kowa ya sani, ba sai an yi dogon turanci ba, kowa ya san me ya fi zubar mana da rayuka da jini. Corona dai dole dai ake kokarin alika mana ita, da turawa sun ce suna so sai alika mana. Amma ku duba dubban miliyoyin biliyoyin daloli da ake kashe wa corona, da motoci sababbi da ake sayewa corona, da kudade da ake biyan wasu saboda corona, da kudade daloli da ake turawa gwamnatoci saboda corona. Ina ma da za su taimake mu su turo mana waɗannan sababbin motoci da kudaden nan don yaƙar ta'addancin da ya dame mu, yaƙar ƙone mana gidajenmu da ake yi, yaƙar kashe mana 'ya'ya samari matasa da ake yi, a yaƙi tsare mana hanyoyinmu da ake yi, a hana mu tafiya. Ina ma da wannan abin ake kashe wannan kuɗin. Fatabiru ya ulil absar. Allah sauki. Allah ya kawo mu lokacin fitina. Lokacin fitina. Wai yau yanzu kana Najeriya yau, a nan arewa fa, arewa da a shekarun baya kaɗan da suka wuce
tana daga cikin guraren da aka fi ko ina zaman lafiya a duniya, ba wai abin nan ba. Amma yau mun zama subhanallah, tafiya nan daga nan zaka je wani gari kilomita 400, wallahi tallahi ba lalle ka tawo ba. Kwanan nan nayi tafiya, na je Maiduguri, Damaturu, Yobe, wane ne hanyar malam, ga gwamnati ta yi hanya malam, sabuwar hanya mai kyau, lailan kwalta, amma ba kowa, ba a bi. To wa zai bi? Ba a bi, ba mutane, duk lardin nan duk mutane an baza su, ga hanya ba mutane. Hanyar da 'yan Chadi za su shigo Najeriya samu arziki, su yi kasuwanci, su kawo kaya, su sai kaya. Hanyar da 'yan Kamaru za su shigo, hanyar da 'yan kaza za su shiga, hanyar da har Sudan ana bi a tafi. Hanya busiest route a Najeriya, an kashe biliyoyin kudi an yi ta, amma ba kowa, ba a iya bi yanzu. Kwaltan ma duk ta fara tsatsagiya, tana abin alamar ba a binta. To wa zai bi? Saboda ba zaman lafiya. Yanzu nan ne zaka tafi, yanzu nan wallahi za a iya tsaye da kai a hanya, kuma a tsaye da kai da kayan soja da dan sanda da komai da motar, kuma wallahi ba soja bane, ba dan sanda bane. A hanka da kanka ka tafi daji. Kwanan nan, shekaran jiya nan a jihar Yobe, a dab da cikin Yobe din wata hanya aka tsare motoci sun fi 8 a cike da mutane, aka kora su, aka yi daji da su. Har yau ba labarin su, ko da zumun waya da su suna cewa a ci gaba da addu'a, ba labari, an tafi da su. Zai iya yiwa kai ne wallahi ka fita da iyalinka, ko zaka je wata harka, mutuwa ne kuma sakon mutuwa. Akwai wanda kawai in yazo shi ba kudi ma yake ne ba, kawai kashe ka zai kawai. Har yau mun kasa gane menene hikimar kashe mutanen nan. Me muka yi? Me al'umman nan ta yi? Ko dabba ne zaka rinka tsarewa, kana kamawa, kana harbewa, kana kamawa, kana kashewa? Ai akwai abin tausayi. Wanda suke sa ake wannan abun malam, me suke bukata? Me suke so, me suke sha'awa? Yanzu har yanzu ba za a bar mu zauna lafiya a ƙasar nan ba. Har yanzu ba za a kyale mu huta ba, ba za a kyale mu ba. Kasuwanci ya lalace, noma ya lalace, karatu ya lalace. Mutane malam suna zaune zaman yunwa da talauci. Ka tafi ma ka je wata jiha ka sayo kaya ka kawo ka kasa ka samu alheri, ba zai yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da haka wannan addini da Allah ya turo mana, ya aiko mana, mazajenmu da matanmu, addini ne da yake magana akan gyara hali da gyara ɗabi'a. Wallahi tallahi zubar da jini ba ɗabi'ar musulunci ba ne. Kashe-kashen mutane da hallakar da rayuwarsu da bunka musu wuta da kone su, billahi azimu ba ta'alimul islam ba ne, ba karantarwar musulunci ba ne, kuma ko da musulmi ne yake yi. Kada a yi don a ɓata sunan addini, a yi blackmailing Islam, a yi amfani da wannan a siyasance, a zagi Allah, a zagi annabi, a zagi shari'a. Ba addininmu ba ne, kuma ba musulunci bai zo da wannan ba. Bal musulunci ya zo da hibzul arwah, kare rayuka da tsare su. Don haka Allah ya ce ku taimaki juna akan yi wa Allah da'a da taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah ce ku ji tsoron Allah, lalle Allah mai tsananin uquba ne. Sanannen abu ne a shari'ar musulunci, bai halatta ba a zubar da jini. Jinin da Allah ya haramta a zubar da shi, babu wani tawili da wani zai ya kashe wani, kuma wannan wani musulmi yake ko ba musulmi ba. Ko dabba ne ba a ce ba haka kawai. Akwai dabbobin da shari'a ta ce a kashe an gani. Ka duba hikimar Allah dan ya nuna ma rai yana da muhimmanci, da a cikin dabbobi masu cutarwa sai shari'a ta yi specifying wasu dabbobi waɗanda suke da iza, suna cutarwa, sai ta lissafa su, adadin su ba yawa, su ne in an gan su ba laifi an kashe su. Amma sauran dabbobi bai halatta a kashe ba, ko dabba. Yanzu ko cinnaka ko kyankyaso ka gani yana tafiya bai taba ka bai maka illa ba, haram ne ka kashe shi. Kiyashi ka kashe shi ka sa masa magani bai halatta ba, sai dai in ya cutar da kai.
inda kuma yadda zaka iya ibadinsa ka nesantar da shi daga inda kake, ko ka kawo wani abun da in ya zo gurin ba zai zauna ba zai tafi, to kai haka shefi. To amma yau ran dan adam haka yake? A'a, wasu an je an harbe su a ƙauyukansu kuma aka bunka musu wuta, kaga gawa yana zaune malam ya kone kurmut malam. wasu an kashe su, an je amfanin dajinsu da yake daji an bunka masa wuta, rumbunsu na gero da dawa da wanda za su rayu. Wannan abun duk da dole da walakin amiya, goron amiya, dole akwai wani abu, yawwa dole akwai wata manufa, sai dai mu kawai mu kasa gane mai manufar, amma dole akwai wani abu. Kiyayya ta isa, gaban ya isa. Allah ya ba da labari dangane da ‘ya'yan annaba Adam guda biyu, ɗaya da ya kashe ɗaya, ko ɗaya da ya niyan kashe ɗaya, su ne asalin farkon kisan kai. Amma Ubangiji ya nuna duk wanda ya kashe wani a yau, wannan ɗan Adamu da ya kashe ɗan uwansa nan yana da wannan zunubin, shi ma ya shiga wannan layin. Kuma Musulunci ya ce duk wanda ya taimaka ko taimako kai aka kashe wani, to hukuncin ku ɗaya da wanda ya kisan ka. Tari, idan ka taimaki wani ya zo zai kashe wani, sai kai tari don alamar ka nuna ga damar kashe wannan, to da kai da wanda ya kashe shi duk ɗaya kuke. Hukunci kuma duk mutumin da ya kashe wani a kashe shi, wannan shine Islam. Wanda ya kashe wani sunansa gawa ce take tafiya, sai dai in hukumar da ake tare da ita ba ta bin dokar Allah, ko ba ta respecting abin da Allah ya ce. Sannan kuma da mutanen garin nan gabaki ɗaya za su yi tarayya wajen kashe mutum ɗaya, to a shari'ar Musulunci sai an kashe su gaba ɗaya, don a tsoratar da ku kashe wani mutum ɗaya. Sayyidina Umar yake cewa wallahi da mutanen Sana'a za su yi tarayya duka su kashe mutum guda ɗaya, wallahi sai na kashe su dukansu. Haka Umar ya faɗa wallahi. To amma yau yaya? Saboda ba mu girmama waɗannan dokokin na Allah, shi yasa jinin ya zama ba damuwa. Yanzu nan yaro suna rikici da abokinsa a cikin unguwa, zai iya fasa gindin kwalbar Coca-Cola ya cake cikin dan uwansa, ya kashe shi, a dauke shi a kai shi asibiti. Shikenan karshen sa me za a yi? Hayaniya, hayya ba a yadda ba, sai a kai shi kurkuku a rufe shi. Ana nan wata rana wani gwamna sai zo ya ce nan gun gaba ɗaya an yafe muku. Binciken da muka yi lokacin da wannan mutumin ya kashe yarinyar nan da ya kashe ta Hanifa din nan da ake ta magana, da waɗanda ma suka maimaita kwanan nan a satin nan bayan na Hanifa ma an samu wasu ma sun daɗa ƙarawa. A nan Kano an ƙara, a Zaria an yi kuma a jihar Kaduna kai. Saboda me? Saboda ai ba a ɗaukan mataki. Sai kai ta tunani wai waɗanda za su ce a kashe nan wai me za su ragu da shi, dan wani ya kashe wani an ce a kashe shi, me za ku ragu da shi? Can suke tunani can. Akwai waɗanda dama da ya have interest akan kashe mutane, dama ana ganin mun yi yawa, bari a ta rage muku ta hanyoyi. Yanzu waɗanda suke da hukuncin kisa a Najeriya, a kurkukun Najeriya, ku je ku tambaya, ba za su yi rugu ba. Ko a nan jihar Kano mutum nawa ake da shi? 100 nawa ake da su? Suna nan a kurkuku, kawai waɗannan hukuncin su ba kawai kashe su za a yi. Alƙali zai zo ya yi turanci, a yi lauya, ya duk abin da a ce an yanke hukuncin kisa, shike na buga jarida an yanke hukuncin kisa. Ana kashewa? ba sa kashewa. Suna ajiye su ne, suna cin kudin gwamnati, suna cin abinci, watakila sun fi kama security ma kai. Yanzu dan kurkuku bai fi ka zaman lafiya ba kai? Suna nan barkace. Shine wani yake cewa to fa an ce a kashe wannan ce to fa sauran ma ya kamata a fito da su ma duk a kashe su. Suna nan waɗanda suka kakkashe mutane, kuma an sani sun kashe mutane. Yanzu nan in ka rufe idan ka zaka turo cases din da aka yi ta yi a Najeriya, na wance ta kashe wani ya kashe wance ta kashe wani, wasu sun ta kashe mazajen su, wasu sun ta kaza, wani ya kashe wani a hanya, wani an kama shi ya kaza, ya tabbatar babu wani uzuri, an yi turancin duk da za a yi, ya ce ya yi kisan nan, amma yana nan aje ba a yin hukuncin. To ku tunda ba a wannan hukuncin ku taba tsammanin za a daina kisan kai, dan duk wanda ya zai dauka to ai ba wani abin da ya faru, iyakaci a hana shi yawo ne a gari, a kai shi a ciyar da shi abincin gwamnati, in bai da lafiya ai mai allura da likitocin su da komai. In kai wasa aka fidda wannan kurkukun ma yafi ka koshi wallahi. To wannan shine yanayin da muke ciki, amma shari'a
ta musulunci cewa ta yi in mutum ya kashe a kashe, an-nafsu bin nafs wal ainu bil ain wal anf bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Wanda i kashe wani Allah ya ce ku kashe shi ma, wanda ya cire haƙorin wani ku balle mai haƙorinsa, wanda ya cire kunnen wani a yanke masa nasa, wanda ya balla hannun wani a balla hannunsa. Ka duba malam hukuncin Allah daidai wa daida. Sauran raununnuka kuwa dan jin ciwo dan tuntube kasa wani yayi a yi kisasi, alƙali ya lissafa ya ga me ya kamata a yi. Allah ya ce a cikin kisasi akwai rayuwa ya ulil albabi. Da kuna ramuwa in an yi kurama to da kun rayu rayuwa mai daɗi. To amma ya laita, mun yi magana mun ce wannan mutumi da ya kashe yarinyar nan mun tsananta magana ne saboda na farko yarinya ce karama, ya mace bata balaga ba. Buɗe wannan kofa a Najeriya na kashe-kashen yara ƙanana zai jawo mana bala'in da ba ma tsammani, don Allah yana fushi da tozartar da waɗannan yara ƙanana. Mutum ɗan adam ya zo ya kama yarinya, malamin makaranta ko mai makaranta ya saci yarinya, breach of trust, cin amana. Za ku so kuke mu daina kai ƴaƴanmu makaranta kenan? To yanzu ya zan yi in gane wanda makarantar da ba za a sace min ƴata ba ko dana? Wannan wata kofa ce ta bala'i. Ka kashe ta, ka sa mata guba, ka kashe ta, bai isa ba. Mai kwan ya kashe ta ya gudu ya bar gawan, sai ya ɗauki makami ya daddatsa ta kamar da ake datsa kifi sadin. Ya ɗauki buhun siminti ko wani buhu ya zuba ta, ya tona rami ya binne ta, saboda a Najeriya yake, yana ganin zai rayu lafiya kalau. Wallahi wannan mutumin da ya wannan kai wasa sai ya fika cin abinci wadatacce Allah, don dole sai an bashi abinci sau 3 a kurkukun da yake. Mun yi magana mun ce ina kungiyar kare hakkin dan adam. Wasu sun fito sun yi mitin sun yi maganganu. To abuwa maganganu ba, ai kuna da ƙarfi, kuna da dama, kuna da iko. Yanda za mu daɗa gaskata kuma yadda da ku shine mu ga kun tabbatar an kashe wannan mutumin. In ba ka ba wani sauran zance da wani zai zo ya daga mana ya ce yana kare hakkin dan adam. Kuma wallahi muna gaya muku yau wannan wanda aka kashe da wata kirista aka kashe ko wani arne aka kashe, tab za ku ga aiki a ƙasar nan. Shine kawai zancen. Ko ba komai turancin sai ya yi yawa. To amma ya late, mu ne muka kashe kanmu. Da haka muna nan muna jaddadawa. Ka duba ba duka kwanakin nan bai wuce kwana 1-2 ba ana ta kwazozotun, wani ya sada maimaita. Wani an same shi a wani lokaci ga 'yan sanda suna ta bayani a WhatsApp a bidiyo kuna gani. Kawai wani ya dada maimaita, wancan jihan wannan ma yayi. Ba za su daina yi ba. Ba za su daina yi ba. To kaga ƴaƴanmu sun shiga hadari, rayuwarmu ta shiga hadari. A cikin huduban nake cewa ya ku mutane, akwai jama'ar da yau a ƙasar nan sun wuce gona da iri wajen kashe mutane da zubar da jini. Akwai kuma jama'ar da su ma sun wuce gona da iri wajen kin ɗaukan mataki an kashe mutane. Ba su damu ba abin da ya dame su. Kawai sai dai surutun siyasa kurin. Ayi kaza a ce kaza, ayi kaza a ce kaza. Ko mutum yana da dama mun sani. Lauyoyi sun fada, jami'an tsaro duk sun fada. Kawai mutum ya rattaba ya ce ayi wannan, ka samu credit a wajen Allah, ka samu credit a wajen al'ummarka, amma ba za su iya yi ba. Mun fada mun maimaita, duk wanda yake da iko a ƙarƙashinsa aka zubar da jinin wani mabiyinsa ƙwaya ɗaya bai bi masa hakkinsa ba, to a kiyama billahi azimu sai an bi shi wannan jini. Dan shugabanci ba wasa bane ba. Ku nemi shugabanci, kar ku nema ku ce a zaɓe ku, kar a zaɓe ku. Wallahi duk rayukanmu wallahi suna rataye a kafaɗinku, in kuka bari ana halakar da mu ba ku ɗau mataki ba. Wallahi mutum ya sani, wallahi ko jariri ne aka kashe shi a ƙarƙashin mulkinka, a lardinka, a inda kake, baka ɗau mataki ba, wallahi kar ka ɗauka jinin banza ne. Yana nan jinin yana taruwa, za ga rayuwar ta ƙare ba a yi albarka ba, a rayu cikin tsoro, cikin damuwa, cikin rashin lafiya da cututtuka, kuma kiyama a je a haɗu da baƙin ciki da bacin rai. An yi ta magana a duniya, kowa ya ta magana, shiru kuke ji, me ake jira? Wai an kai shi kurkuku shi da hukunci? Ku fito da shi kofar fada ku sare wuyansa, ku nuna wa mutane lalle kuna tsare jinin mutane. Wannan abun bakin cikin ba zai lissafu ba, abun zubar da hawaye ne, abun kai kuka.
sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar daidai da kisan kai, mutum ya kashe kansa. An hana, kaga ranka fa naka ne, amma an hana ka kashe kanka. Manzon Allah ya ce duk wanda ya kashe kansa da wani abu, billahi azimu, ran tashin kiyama sai an tashe shi da wannan abin da ya kashe kansa, yana yi wa kansa azaba da shi. Wanda ya sa mashi ya kashe kansa, to za a tashe shi da mashi a hannunsa yana ta caccakawa kansa. Wanda ya ɗaura wuyansa ya kashe kansa, shi ma za a gan shi da igiya yana rataye kansa a kiyama. Yu'adhibu nafsahu bi, haka annabi ya ce. Abinda zai ba ku mamaki, a satin nan aka kira ni a wata local government nan a nan jihar Kano, aka kira ni a wata local government, wani yake ga yace malam al'amarin nan ya zama abin da ya zama. Yace a ƙauyukan garin mu samari 3 aka samu sun kashe kansu. Yara matasa 'yan shekara 17, 18, tsakanin 19, babba a cikinsu shine mai shekara 22, sun rataye kansu. Kawai an je an tarar sun kashe kansu. Wani ya sha guba ya kashe kansa, wani ya makale kansa, wani ya yanka kansa, wani ya yi kaza. A nan me yake faruwa wannan? Subhanallah, wannan bala'i, wannan da me ya kama? Mutum ya ɗau makami ya kashe kansa da kansa? Wannan wani irin bala'i ne? To an tambayi annabi wanda ya kashe kansa, yace yana wuta. Wallahi haka aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yaya labarin wanda ya kashe kansa? Dan saboda kada zafin talauci ya dauke ka kashe kanka, ko matsayin rayuwa ya dauke ka kashe kanka. Annabi yace wanda ya kashe kansa huwa fin nari, yana wuta. Amma za ka yi ta buga misalai masu tarin yawa. Ai mutum ma gwanda ya hangin kansa, ai wani mutum kaza da sauransu. Wani ya nemi aiki, wani yaro ya nemi aiki bai samu ba, ya nema bai samu ba, sai ya dauki fayil din nasa gaba ɗaya, takardar firamare da sakandare da kowace tsaya, duk abin da ya hada gaba ɗaya, ya hau irin masin nan na waya, dogon abin nan ya rike takardarsa, daga can yana ihu ya ce zai fado in dai ba a bashi ofa ba. Saboda mai kashe kan ba komai bane abin a wajensa. Wasu na zagayawa a daji, sun je sun tarar da wata mace da ita da yarta, san ta sa igiya ta rataye wuyan kanta, ta rataye wuyar yar, gaba ɗaya sun zama gawawaki. Yanzu kuma yayin da ake kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Da haka ya ku yan uwana, ku sani cewa zubar da jini da kashe-kashen mutane din nan masifa ne, halaka ne. Ibnu Umar yake cewa inna min waratatil umur allati la makhraja liman awqa nafsahu fiha. Yana daga cikin waratat ana nufin halaka, al'amura na halaka da in mutum ya jefa kansa ba zai iya fita ba, shine safku dami, zubar da jini bi gairi haƙƙin, ba tare da haƙƙi ba. Ko a mota ne ka kuskura ba birki, kawo mota kana shura gudu ka shiga garin mutane, ka je ka taka birki ya shanye kashe mutane, wallahi sai Allah ya bi ka jinin nan, dan ganganci ne. Ko mutum ya zo yana wasa da makami ya kashe wani, ganganci ne, sai ka biya wannan jini. Amma yau ka duba rayukan mutane, ka ga mota mara kyau a tasha, ba tayar kwarai, ba birkin kwarai, ba kaza din kwarai, ba kaza, sai mutum ya cika motarsa da fasinja, alale masa kudi a zuba. Wani ma har bacci yake ya cire hularsa ya kwanta, ai ta zabga gudu da shi, ya je ya fada rami, pau ya fasa rami, motar ta tsalle ta kulikulin kubura, ta je ta jefa su a daji, duk ta kashe su, daga ƙarshe kuma ta kama da wuta. Abin mamaki mu sai ga wai direban shi kuma ya kubuta, ya gudu wai. Wallahi sai ka biya wannan jini. Wani ya bugo waya, malam ya za a yi kaza. An san dai akwai yan matsaloli, wallahi taya ba kyau, daman birkin za a kai gyara ne, aka ce bari a yi lodin mutane, in an je garin sai a kai gyara. Na ce wallahi sai ka musu azumi duka, mutum 20-30 ka kashe a bos, sai ka musu azumi duka. Allah ya taimake ka ne ba ka mutu ba, da ka je ka ga bala'i, azumi yana bayan ka, dan ko tare kuka mutu sai ka biya wannan jinin, saboda ganganci ne. Wanda hukuma ya kamata ta sanya jami'an tsaro da safety nan a cikin tasha, ya kamata a rinka barin wasu, ba wai a waje ba. A tasha duk motar da za ta fita a duba tayarta, a duba birkinta, a duba komai nata, za ku iya yi. Amma kashe mutanen da ake yi a hanyoyinmu saboda motocin haya marasa kyau, wallahi ba za su irgu ba. Wallahi wannan ta sa malam duk wanda ya san ya yake yi, in dai da yanda mutum zai, yana jin tsoron ya je tasha ya hawo mota, saboda baka da garanti. Wani kawai a banza zai je ya kashe ka a iska kuran, ya bar 'ya'yanka su zama marayu, iyalinka su tozarta, kai ma ka tafi ba shiri ba kimtsi, saboda ba bin doka ba tsari.
kaga mota tana lagagau taya tana abin, amma mutane a cike, har bacci wani yake yi a motocin hayan wannan zaman da ka yi bacci kana bacci, kuma ana gudu, wani ana magana yana cewa direba ƙara wuta saboda baka da hankali. Ana magana wani ya ce mu fa muna son rayukanmu, muna da iyalanmu, muna da kaza a motar nan, wani ya ce kaga direba da Allah sauke shi a bashi kuɗinsa, mu kai wuta kai mu tafi. Shagga mara hankali, baka da lissafi, baka san rayuwa ba. Mutumin da yake da ɗa biyu a wannan ƙasar, irin rayuwar Najeriya, halin da ake ciki, za ka yi wasa da ranka? Ka je ka jefa 'ya'yanka cikin mala'i, 'ya'yanka su zama mabarata, iyalinka su zama to wahalallu bayan ka mutu? Dole ne mu yi abin da za mu tsare rayukanmu gabaki ɗaya, don yana daga cikin ma'anoni na Islama, musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan tsare rayukan mutane yana cewa hatta makami, ɗaukan makami mutum ya fita da shi a fili, ko da ba wani zai kashe ba, haram ne. Man hamala alaina silaha falaysa minna, wanda ya ɗau makami a cikin mutane baya cikin mu. Shi yasa duk kasashen da aka ci gaba za ga ko jami'an tsaro, tsan sanda da sojoji ba a fiye barin su makami suna shiga cikin mutane ba, dan wani zai iya wuf ya kwace ya harbi wani. Amma mu yanzu jami'an tsaron mu sai ga dan sanda ya je ya sha fura da nono a kasuwa, ya dan kishin gida ya bar bindiga haka yana bacci, kuma wani ya dauki hotonsa. Ko ba haka bane? Ana yi. Ina faɗin wannan ne dan a gyara, a rinka yi musu fada. Hadari ne wanda yake da makami yana sakaci, ko ya zo shiga cikin mutane ya ajiye makamin yana wani wasa ko yana wani abu, in wani maki ya kwace ya harbe harbe mutane fa. To shi yasa ka'idar shari'a, hatta daukan makamin a rike shi ana yawo gaga tsirara idan mutane ba a yi. Yanzu ku duba Saudiya, ba kuna zuwa Saudiya ba kuna ganin sojojin su, yan sandan su, ba kun taba gani da bindiga? Ba sa yawo da bindiga, kuma ana zaman lafiya, sun tsare doka daidai gwargwado. To ko da za a yi yawo da bindigar a yanzu din, to a kafa doka mai tsanani, mai bindigar ya kula, kada dan fashi ya zo ya kwace bindiga ya je ya fashi, kar a zo a hada baki da jami'in tsaro a karbi bindigarsa a je a yi fashi, kada shi kansa wanda aka bashi bindigar ya zama dan fashin da makamin ba a sani ba, ya yanki dare ba a sani ba, ya canja riga ba a sani ba, ya dauki bindigar gwamnati ya shiga unguwa ya fashi da makami, ya dawo kuma ya saka uniform ɗinsa yana zagayawa yana bin kado. A kula, dan ana yin haka din, ko ba a yi? Ana yi. Duka wannan nasiha ce dan a tsare mana rayukanmu, kada a rinka zubar mana da jininmu. Da haka a ƙarshe ya koyan Najeriya, wallahi al'azimu ba abin da za mu yi illa mu daɗa gaya muku abin da muke fada, ku koma ga Allah. Abun nan ya wuce duk yanda kuke tsammani. Mutuwa ake. Shekaran jiya nan wani ya turo mu wani hoto can jihar Zamfara, Kebbi ne, ya ce wani ƙauye an yi barin jama'a malam. Yara ne matasa malam, madaka dawa, waɗanda nan gaba su za su rike ƙasar, amma duk sun zama gawa. An kashe su, an kuma bi su da wuta. Me muka yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka tsare mana rayukanmu, Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka kare mu da karewarmu, Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu, mu gyara mu'amalolinmu. Ya Allah ka tausaya mana, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu. Allah duk abin da zai firgita mu Allah ka kare mu da shi, duk abin da zai ta mana hankali Allah ka kare mu. Ya Allah duk waɗanda suke kulla mana wannan abu, ubangiji kai mana maganin su, ubangiji ka tsare mu da sharrin su, ka tsare mu da makircin su, ka tsare mu da fitinar su da bala'in su. Ya ubangiji ka ɗauki ranmu muna musulmi, ya ubangiji ka inganta mana rayuwar mu, ya Allah ka inganta mana mutuwar mu, ya Allah ka raba mu da zafin talaucin nan, ka raba mu da rashi da matsi. Ubangiji ka amintar da mu a gidajen mu, ka amintar da mu a gonakin mu, ka amintar da mu a hanyoyin mu, ya Allah ka amintar da mu a masallatan mu, ya Allah ka amintar da mu a wuraren ayyukan mu, ya Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya, ka taimake mu, ka agaza mana, ba dan halin mu ba dan halin mu ba dan halin mu ba. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.